वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुदेवाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधारमण दास बाबाजी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुदेवाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरचंद्र दास इति नामिने। श्री राधा सम्मोषं शक्तिं शंग निवासिनी त्वामं सततं वन्दे पराङ्गुरुरूपाय सखीम्। त्रायुष्व भो जगन्नाथ गुरु संसार वन्यनाथ अधर्मं कालदष्टं च त्वामहं शरणं गतो। पंचदत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैक्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां श्रुतौ गुरुममोन्नवतर्गतिं सर्वशुभनां राधामधुरमोहनो दिव्यवृन्दारण्य कल्पतरुमाद श्रीमद्रत्नकर सिंहासनस्थो श्री राधा देवो वृषलकी सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसरं विवंशिवृत्तरस्थित गौरसंसारनिर्वेणुर्गोपीनाथ श्रीयस्तु वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवैश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवैत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण
হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। সুধী ভক্তবৃন্দ, এখন আমি পাঠ করতে যাচ্ছি আজকের 3 তারিখ, এপ্রিল মাসের 3 তারিখের বিশেষ পাঠ। প্রথমে পাঠ করতে যাচ্ছি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ। আমি এখন যে গ্রন্থগুলো পাঠ করব সেগুলো সব ইস্কনের প্রকাশিত। অনুবাদ এবং তাৎপর্যগুলো লিখেছেন ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 5ম অধ্যায় 2 নম্বর শ্লোক। শ্রী ভগবান সন্ন্যাস কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভো, তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিলাভ মুক্তিদায়ক। কিন্তু এই দুটির মধ্যে কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাস থেকে শ্রেয়। তাৎপর্য: ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যে সকাম কর্ম করা হয় তা মানুষকে জড়বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। জীব যখন তার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ এবং শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার আশায়
নানাবিধ কর্তব্য কর্ম করে চলে, তখন সে নিশ্চিত ভাবে তার কর্মের ফলস্বরূপ একটার পর একটা বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে ঘুরে বেড়ায়, এবং তার ফলে তার জড় বন্ধন অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকে। নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম यदीन्द्रिय प्रीतय अप्रीणोति नो साधुमुन्नेयत आत्मनो अयमसन्नपि क्लेशदास देह पराभवस्तावद् बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्नु अधीयमाने प्रीतर्न यावन्मयि वासुदेवेन मुच्यति देहयोगेन तावत्। इंद्रिय सुख भोग करबार जन्य মানুষ উন্মাদ, এবং সে জানে না যে তার ক্লেশদায়ক দেহটা হচ্ছে তার পূর্বকৃত কর্মের ফল। এই দেহটা অস্থায়ী, অথচ এর জন্যই মানুষকে দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তাই জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করবার আশায় কর্তব্য কর্ম করা ভালো নয়। নিজের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে যে মানুষ কোনো অনুসন্ধান করে না, তার জীবন ব্যর্থ বলেই মনে করতে হবে। যতদিন মানুষ তার প্রকৃত সত্তা বুঝতে না পারে, ততদিন বিষয় সুখ ভোগ করবার বাসনায় তার চেতনা আচ্ছন্ন থাকে, এবং ততদিন তাকে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হতে অজ্ঞানতার অন্ধকারাচ্ছন্ন মন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার প্রয়াসী হতে পারে, কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মনের এই বাসনাকে দমন করে বাসুদেবের চরণে প্রপত্তি করা। কেবল তখনই সে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পেতে পারে। তাই যে জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দেয় যে সে তার জড় দেহ নয়, তার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা, সেই জ্ঞানও জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে আত্মার শাশ্বত ধর্ম পালন করতে হয়।
নচেৎ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার জন্য যে কর্ম করা হয় সেই কর্ম সকাম কর্ম নয়, জ্ঞানময় কর্ম, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান ভগবত উপলব্ধির পক্ষে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত না হয়ে কেবল সকাম কর্ম ত্যাগ করলেই বদ্ধ জীবের হৃদয় কলুষমুক্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ সকাম কর্মের স্তরে কর্ম করতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির প্রভাবে কর্তব্য কর্ম সাধিত হলে তা কর্মফলের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে। তখন তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই ভগবানের সেবায় যে কর্তব্য কর্ম করা হয় তা সন্ন্যাসীর ত্যাগ ধর্মের চেয়ে শ্রেয়। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবিহীন বৈরাগ্য অপূর্ণ, সে কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তার ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বলেছে। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধিয়া হরি সম্বন্ধী বস্তুন মুমুক্ষুবি পরিত্যাগ বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে। মুমুক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞানে পরিত্যাগ করে এবং সেই ত্যাগ সম্পূর্ণ হয় না। এই ধরনের বৈরাগ্যকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা হয়। আমরা যখন বুঝতে পারি যে সব কিছুই ভগবানের, আমাদের কিছুই নয়, তাই আমার বলে কোনো কিছুর উপর আমাদের অধিকার বিস্তার করা উচিত নয়, তখন ত্যাগের সম্পূর্ণতা আসে। মানুষের বোঝা উচিত বাস্তবিকই কোনো কিছুই তার নিজের নয়, তাহলে ত্যাগের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? যে জানে সবকিছুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি, সে নিত্য বৈরাগ্য যুক্ত। যেহেতু সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের, তাই তার সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হয়। এই শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত কর্ম মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃত্রিম বৈরাগ্যের চেয়ে অনেক ভালো। ভক্তবৃন্দ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ এখানে শেষ হলো। এখন পড়তে যাচ্ছি শ্রীমদ্ ভাগবত।
শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 16 নম্বর অধ্যায় 26 নম্বর শ্লোক। এবং পরিভ্রম হতৌজ সমুন্নতাংশম আনৈম্য তৎপ্রীতু শির স্বধীরূঢ় আদ্য তন্মূর্ধরত্ন নিকর স্পর্শাতিতাম্র পদাম্বু যোখিল কলাদি গুরুর নর্ত তার অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণের দ্বারা, এখানে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন পাঠ হচ্ছে। তার অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণের দ্বারা সর্পের শক্তিকে দুঃসহ ভাবে নিঃশেষিত করে সব কিছুর আদিকারণ শ্রীকৃষ্ণ কালীর উন্নত স্কন্ধকে অবনত করে তার বৃহৎ মস্তকের উপরে আরোহণ করলেন। এভাবেই সমস্ত শিল্পকলার আদি গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করতে শুরু করলেন এবং সর্পের শিরোপরি অসংখ্য রত্নের স্পর্শে তার চরণ কমল রঞ্জিত হয়ে উঠল। তাৎপর্য শ্রী হরিবংশে বর্ণনা করা হয়েছে, শিরস কৃষ্ণ জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্য, কৃষ্ণ নিজে হাতে কালিয়ের মাথা চেপে ধরে, কৃষ্ণ নিজের হাতে কালিয়ের মাথা চেপে ধরে তাকে অবনত হতে বাধ্য করেছিল। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই পরম তত্ত্ব পরম পুরুষের কাছে অবনত হতে অনিচ্ছুক। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই পরম তত্ত্ব পরম পুরুষের কাছে অবনত হতে অনিচ্ছুক। জড়চেতনা নামক দূষিত অবস্থায় জড়চেতনা নামক দূষিত অবস্থায় আমরা বদ্ধ জীবেরা আমাদের অর্থহীন অবস্থানের জন্য গর্বিত হওয়ার ফলে ভগবানের কাছে মস্তক অবনত করতে অনিচ্ছুক। যদিও ঠিক যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ জোর করে কালিয়ের মস্তক নত করিয়ে তাকে পরাজিত করেছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই দুর্দমনীয় কাল রূপে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সমস্ত বদ্ধ জীবকে সংহার করে তাদের উন্নত মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। আমাদের তাই জড় জীবনের কৃত্রিম অবস্থাটি পরিত্যাগ করে আগ্রহ সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের চরণ কমলে মস্তক অবনত করে তার বিশ্বস্ত
দাস হওয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে কালিয়ের শিরোপরে অসংখ্য কঠিন রত্নরাজির সংস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয় তামা। শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই উজ্জ্বল অরুণ বর্ণের পাদদ্বয় দিয়ে চলমান সর্পের অস্থির ফণাসমূহের উপরিভাগে নৃত্যের মাধ্যমে তার শৈল্পিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে লাগলেন। বৃন্দাবনের যুবতী গোপীগণ যারা সেই সময় কৃষ্ণের সঙ্গে গভীর প্রেমময়ী সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, তাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে এই অসাধারণ নৃত্য কুশলতা প্রদর্শিত হয়েছিল। সুধী ভক্তবৃন্দ, এখানে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শেষ হল। এখন পড়তে যাচ্ছি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ। এখানে শ্রী অদ্বৈত আচার্য ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতার সমসাময়িক। তিনি জড়জগতের ভগবত বৈমুখ্য রূপ দুরবস্থা দর্শন করে অত্যন্ত ব্যথিত যদিও ইতিপূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতরণ করে ভক্তিযোগের শিক্ষাদান করেছিলেন, কিন্তু সেই ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ভগবানের সেবার প্রতি কারো তেমন উৎসাহ ছিল না। এই কৃষ্ণ বিস্মৃতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। শ্রী অদ্বৈত প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ মানুষকে ভগবত ভক্তির মার্গে উন্নীত করতে পারবে না। তাই অদ্বৈত প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আকুল ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি যেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি প্রতিদিন ভগবানের উদ্দেশ্যে তুলসী পত্র এবং গঙ্গাজল নিবেদন করে ধরাধামে অবতরণ করার জন্য তার কাছে আরতি প্রকাশ করতেন। তার শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অবতরণ করে।
এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত অদ্বৈত আচার্যের প্রেমার্তিতে তুষ্ট হয়ে এই জগৎকে প্রেম বিতরণ করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করে। শুধু ভক্তবৃন্দ, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ এখানে শেষ হলো। এখন পড়তে যাচ্ছি ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ। অষ্টম অধ্যায় ভক্তি রসামৃত শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ। অষ্টম অধ্যায় বর্জনীয় অপরাধ। বৈদিক শাস্ত্রে 32টি সেবা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 1 নম্বর, গাড়িতে করে বা পালকিতে করে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। 2 নম্বর, পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়। 3 নম্বর, ভগবানের শ্রী বিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে অবহেলা করা উচিত নয়। 4 নম্বর, খাওয়ার পর হাত পা না ধুয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। 5 নম্বর, দূষিত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরিবারে কারোর মৃত্যু হওয়ার পর সমস্ত পরিবারই কিছুদিনের জন্য অশুচি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণদের জন্য এই অশৌচ অবস্থা আরও 12 দিন থাকে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের জন্য 15 দিন এবং শূদ্রদের জন্য 30 দিন। শুধু ভক্তবৃন্দ, আজকের পাঠ এখানে শেষ করছি। কত ভুল ত্রুটি তো থাকবেই, নিজ গুণে ক্ষমা করে শুদ্ধ করে গ্রহণ করবেন। জয় শ্রী শ্রী রাধাগিরি দারি কি জয়, শ্রী শ্রী নিতাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব কি জয়, শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের চরণে অনন্ত কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি জয়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা কি জয়, শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ কি জয়, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ কি জয়, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ কি জয়। রাধে শ্যাম।